Welcome to Raya Shikshan Sanstha's Rayat Online School Education for Junior College. Subject is Physics. In 11th standard, we have studied mechanical properties of solids. Today we will see second chapter, that is in 12th standard, mechanical properties of fluids. In this topic we will see what is mean by fluids, what are the terms related to it, what is the relation between them and our nature. Points we will discuss today are fluid, fluids at rest, surface tension, molecular theory of surface tension. Now matter exists in three states. Also there is one another state, that is plasmas. Three states mainly, that is solids, liquids and gases. Solids having atoms which are very close to each other, that is solids having a compact nature. Liquids having a less compact nature than solids. Gases do not have compact nature but few atoms are present or molecules are present. From this we can say that if density of the molecule is rho, then density of molecule for solid is greater than density of molecule for liquids, which is greater than density of molecule for gases. Now fluid. What is mean by fluid? This is fluid. Fluid means a substance that can flow. A fluid is a substance that deforms continually under the action of an external force. External force दिल्यानंतर त्याचा deformation होत असेल. Fluid is a phase of matter that includes liquids, gases and plasmas. Fluid हे दुसरं तिसरं काही नसून ती फेज आहे मॅटरची. त्याच्यामध्ये लिक्विड, गॅसेस आणि प्लाझ्माचा समावेश होतो, म्हणजे सॉलिडचा समावेश होत नाही. We will discuss mechanical properties of only liquids and gases. The shear modulus of a fluid is 0. Shear modulus, it is related to shape. Therefore, shear modulus of fluid is 0 कारण लिक्विडला आणि गॅसेसला ठराविक शेप असत नाही. Shear modulus or modulus of rigidity, we have studied its definition in 11th standard. It is the ratio of shear stress to shear strain within elastic limits. Examples for fluid are air, water, floored pit, toothpaste, molten lava. A fluid flows under the action of a force or a pressure gradient. Pressure gradient, change in pressure. Now, ideal fluid having properties, first one, that is incompressibility, means its density is constant. Second, irrotational. We go in clockwise direction. That is, its flow is smooth. There are no turbulences in the flow. Third, non-viscous. There is no internal friction in the flow. The fluid has no viscosity. Fourth, steady. That is, its flow is steady. Its velocity at each time is constant in time. Now, we have studied mechanical properties of solids and we will study mechanical properties of fluids. Therefore, it is necessary to differentiate solids and fluids or liquids. Now, this is the shear stress. A, B, C, D is get converted into A, B, C dash, D dash due to force F bar. D, D dash, that is displacement. C, C dash, displacement takes place due to force F bar through angle theta. This is original length L. This is shear stress. Normal stress contains compressive and tensile stress. That is, if we exert force in this direction, then this shape will compress. Tensile stress, that is opposite forces. ह्याला जर आपण opposite forces apply केले, इकडून फोर्स अप्लाय केला इकडून, तर त्याच्या लेंथ मध्ये फरक होईल. इथून केला की लेंथ मध्ये फरक होणार आहे. Now, solids can be subjected to shear stress. Solid मध्ये shear stress आढळून येतं and normal stress. Solids oppose the shear stress.
either by developing a restoring force or they require a certain initial stress before they deform and start flowing. म्हणजे सॉलिडला अपोज करता येतो कशासाठी? शिअर स्ट्रेससाठी. कशामुळं? डेव्हलप जर झाला रिस्टोरिंग फोर्स तर, किंवा इनिशियल स्ट्रेस प्रेझेंट असेल तर. नाव आता फ्लुइड बद्दल. दिस इज forces acting on a small surface dA within a fluid at rest. Ideal fluids can only be subjected to normal compressive stress. म्हणजे ह्याच्यामध्ये shear stress येत नाही. Most fluids offer a very weak resistance to deformation. Deformation मध्ये weak resistance आढळत येत असेल fluids मध्ये. Real fluids display viscosity. Viscosity, that is frictional force between adjacent layers. Okay. And hence capable of being subjected to low levels of shear stress. म्हणजे विस्कोसिटी ही प्रॉपर्टी असल्यामुळे तिथं shear stress थोड्याफार लेवलला दिसत असेल. प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लुइड्स. फर्स्ट, दे डू नॉट अपोज डिफॉर्मेशन, दे गेट परमनंटली डिफॉर्म. म्हणजे फ्लुइड काय करत असेल? अपोज करत नसेल कशाला? डिफॉर्मेशनला. सेकंड, दे हॅव ॲबिलिटी टू फ्लो. ओके. थर्ड, दे हॅव ॲबिलिटी टू टेक द शेप ऑफ द कंटेनर. Now fluids at rest. The branch of physics which deals with the properties of fluids at rest is called hydrostatics. Hydrostatic definition. Now surface tension. It is one of the most important properties of liquids. Surface tension म्हणजे थोडक्यात that is tangential force per unit length. तो आपल्याला परत पाहायचा आहे. फिनॉमिनॉन अराइज ड्यू टू सरफेस टेन्शन. आता आपण सरफेस टेन्शन मोस्ट इम्पॉर्टंट प्रॉपर्टी का म्हणतो? कारण रोजच्या जीवनात आपल्याला फिनॉमिनॉन आढळून येत असतात ड्यू टू सरफेस टेन्शन. दॅट इज वॉटर स्पायडर वॉक्स ऑन द सरफेस ऑफ ए स्टेडी वॉटर. ग्रीस्ड नीडल फ्लोट्स तरंगतात ऑन द स्टेडी सरफेस ऑफ वॉटर. रेनड्रॉप्स अँड सोप बबल्स ऑलवेज टेक स्पेरिकल शेप. म्हणजे रेनड्रॉपला आणि सोप बबलला स्पेरिकल शेप कशामुळे असेल तर सरफेस टेन्शन. नाव मोलेक्युलर थेरी ऑफ सरफेस टेन्शन. ह्याच्यामध्ये आपल्याला कुठल्या कुठल्या टर्म पाहायच्या आहेत? इंटरमोलेक्युलर फोर्स, त्यांचे दोन टाईप, कोहेसिव्ह फोर्स, ॲडेसिव्ह फोर्स. सेकंड, रेंज ऑफ मोलेक्युलर फोर्स. थर्ड, स्पियर ऑफ इन्फ्लुएन्स. फोर्थ, सरफेस फिल्म. फिफ्थ, फ्री सरफेस ऑफ ए लिक्विड. नाव व्हॉट इज मीन बाय इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस? तर मॅटर इज मेड अप ऑफ मोलेक्युल्स. Any two molecules attract each other is called intermolecular force. मॅटर मध्ये जे मोलेक्युल्स असतील ते एकमेकांना अट्रॅक्ट करून घेत असतील कशामुळे? ड्यू टू इंटरमोलेक्युलर फोर्स. ते कुठल्या कुठल्या प्रकारचे असतात? दॅट इज कोहेसिव्ह फोर्स. द फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन द मोलेक्युल्स ऑफ द सेम सबस्टन्स. सेम सबस्टन्स मध्ये जे मोलेक्युल्स असतील त्याच्यामुळे जो फोर्स तयार होतो त्याला म्हणायचं कोहेसिव्ह फोर्स ऑर फोर्स ऑफ कोहेशन. फॉर एक्झाम्पल, फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन टू एअर मोलेक्युल्स. हा सुद्धा आपण कोहेसिव्ह फोर्ससाठी दॅट इज सेम सबस्टन्स असेल आणि मोलेक्युल्स त्यातील असतील. कोहेसिव्ह फोर्स विच इज स्ट्रॉंगेस्ट इन सॉलिड्स अँड विकेस्ट इन गॅसेस. हा जो फोर्स आहे तो स्ट्रॉंग कशामध्ये असणार आहे? सॉलिडमध्ये, आणि खूप वीक कशामध्ये असणार आहे? गॅसेस. हेन्स सॉलिड्स हॅव ए डेफिनाइट शेप अँड गॅसेस डू नॉट हॅव इट. म्हणूनच सॉलिडला ठराविक शेप असतो, गॅसेसला ठराविक शेप असत नाही. स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ लिक्विड कोइल्स इनटू वन अँड फॉर्म ए ड्रॉप ड्यू टू धिस फोर्स. आता छोटे छोटे जे ड्रॉप्स असतील ते एकत्र येऊन मोठा ड्रॉप तयार होत असेल कशामुळे? कोहेसिव्ह फोर्स. नेक्स्ट वन इज ॲडहेसिव्ह फोर्स. The force of attraction between the molecules of different substances is called adhesive force or force of adhesion. म्हणजे फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन तर आहेच प्रेझेंट, पण कशामध्ये? डिफरंट सबस्टन्स मध्ये, त्यावेळेस त्याला म्हणायचं ॲडेसिव्ह फोर्स. फॉर एक्झाम्पल, फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन ग्लास अँड वॉटर मोलिक्युल्स. त्याची डायग्राम दिली. ग्लासमध्ये जर आपण पाणी ओतलं तर त्या दोघांच्या मधला जो फोर्स येईल तो कुठला येणार आहे? ॲडेशन. किंवा हे जर आपण घेतली डायग्राम तर वॉटर मोलिक्युल आणि एअर मोलिक्युल, डिफरंट सबस्टन्स मोलिक्युल, हा सुद्धा कुठला फोर्स आला? ॲडेसिव्ह फोर्स आला. नाउ रेंज ऑफ मोलिक्युलर फोर्सेस. रेंज ऑफ मोलिक्युलर फोर्सेस म्हणजे काय? द मॅक्झिमम डिस्टन्स फ्रॉम ए मोलिक्युल अप टू
which the molecular force is effective is called the range of molecular force. आता आपण म्हणतोय की इथं फोर्स प्रेझेंट असतो, मग तो कुठपर्यंत असतो तर ठराविक डिस्टन्स पर्यंत. फॉर एक्झाम्पल इथं जर आपण मोलेक्यूल घेतला तर एवढ्या डिस्टन्स पर्यंत तो काय असणार आहे, इफेक्टिव्ह असणार आहे. त्याला ही त्याची झाली रेंज, किंवा ह्याच्यामध्ये ही झाली त्याची रेंज. ओके. इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस आर शॉर्ट रेंज फोर्सेस इन सॉलिड्स अँड लिक्विड्स. आता इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस हे शॉर्ट रेंज फोर्सेस असतात सॉलिड आणि लिक्विडमध्ये, कारण ते इफेक्टिव्ह असतात 10⁻⁹ मीटर, म्हणजेच ते नॅनोमीटर मध्ये फक्त काय असतील, इफेक्टिव्ह असतील, म्हणून त्याला शॉर्ट रेंज फोर्सेस असं म्हटलं जातं. स्फिअर ऑफ इन्फ्लुएन्स. आता स्फिअर ऑफ इन्फ्लुएन्स म्हणजे काय, अन इमॅजिनरी स्फिअर विथ ए मोलेक्यूल ॲज इट्स सेंटर and radius equal to the molecular range is called the sphere of influence of the molecule. स्फिअर कशाने तयार होतं, सेंटर आणि रेडियसनं. मग त्याचा सेंटर म्हणजे मोलेक्यूल घ्यायचा आणि त्याची रेंज म्हणजे रेडियस घ्यायची. जे स्फिअर इमॅजिनरी तयार होतं त्याला म्हणायचं स्फिअर ऑफ इन्फ्लुएन्स. हे झालं स्फिअर ऑफ इन्फ्लुएन्स. ओके. द इंटरमोलेक्युलर फोर्स इज इफेक्टिव्ह ओनली विदिन द स्फिअर ऑफ इन्फ्लुएन्स. म्हणजे काय, स्फिअर ऑफ इन्फ्लुएन्सच्या बाहेर गेलं तर इंटरमोलेक्युलर फोर्स हा अब्सेंट असतो. ओके. सरफेस फिल्ड. द सरफेस लेयर ऑफ ए लिक्विड विथ थिकनेस इक्वल टू द रेंज ऑफ इंटरमोलेक्युलर फोर्स इज कॉल्ड द सरफेस फिल्ड. म्हणजे काय, असा लेयर की ज्याचा थिकनेस किती हवाय, रेंज ऑफ इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस एवढा हवाय, त्यावेळेस त्याला काय म्हणायचं, सरफेस फिल्ड. आता ह्याच्यामध्ये XY आणि X', Y' त्याची झाली सरफेस फिल्ड. नाव फ्री सरफेस ऑफ ए लिक्विड. म्हणजे काय, फ्री या शब्दाचा त्याचा अर्थ आहे, इट इज द सरफेस ऑफ ए फ्लुइड विच डज नॉट एक्सपिरियन्स एनी शिअर स्ट्रेस. म्हणजे असा सरफेस की त्याच्यामध्ये शिअर स्ट्रेस असणार नाही, त्याला काय म्हणायचं, दॅट इज फ्री सरफेस ऑफ ए लिक्विड. इज XY इज द फ्री सरफेस ऑफ ए लिक्विड. XY हे काय असेल, फ्री सरफेस ऑफ ए लिक्विड असेल. Now, surface tension on the basis of molecular theory. Very important point in this chapter. This is that diagram for molecular theory. That is surface tension on the basis of molecular theory. तीच डायग्राम आहे पहा. ह्याच्यामध्ये कंटेनर आहे, कंटेनरमध्ये लिक्विड असेल आणि इथं A, B, C असे मोलिक्युल्स असतील. हा एक आपल्याला दाखवलेला आहे नमुन्यासाठी कसा आहे तो. आता ह्याच्यामध्ये XY काय असेल, दॅट इज फ्री सरफेस ऑफ ए लिक्विड असेल. XY दॅट इज फ्री सरफेस ऑफ ए लिक्विड. त्यानंतर X', Y' काय असेल, इनर लेयर पॅरलल टू द XY. आणि ह्याचं डिस्टन्स किती असणार आहे, रेंज ऑफ मोलेक्युल, दॅट इज मोलेक्युलर फोर्स. रेंज ऑफ मोलेक्युलर फोर्स एवढा डिस्टन्स असणार आहे, आपण पाहिलेले. Hence the section X, Y' near the surface of the liquid acts as the surface film. Okay, surface film म्हणून act होत असेल. Consider 3 molecules, that is molecule A, molecule B, molecule C. कसे असतील, molecule A, आता हे सगळे मोलेक्युल जे असतील ते त्याच लिक्विडचे असतील, परंतु त्यांची पोझिशन वेगळी असेल. मोलेक्युल A कसा असेल, दॅट इज डीप इनसाइड. मोलेक्युल B कसा असेल, विदिन सरफेस फिल्म. मोलेक्युल C कसा असेल, ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड. आता पहिल्यांदा मोलेक्युल A घेऊ, म्हणजे हा मोलेक्युल A विच इज डीप इनसाइड द लिक्विड. Therefore, its sphere of influence is also completely inside the liquid. याचा sphere of influence काय असणार आहे, completely liquidच्या आत असणार आहे. Molecule A is acted upon by equal cohesive force in all direction. Thus, net cohesive force acting on the molecule A is 0. म्हणजे हा जो मोलेक्युल A आहे तो कम्प्लिटली त्या लिक्विड मध्ये असणार आहे आणि त्यामुळे त्याच्यावरती जो फोर्स ऍक्ट होणार आहे तो कोहेसिव्ह फोर्स असणार आहे. आणि हा कोहेसिव्ह फोर्स काय होणार आहे, सर्व दिशेनं ऍक्ट होत असल्यामुळे कॅन्सल होणार आहे. म्हणजे नेट कोहेसिव्ह फोर्स हा काय असणार आहे, 0 असणार आहे. मोलेक्युल बी घ्या.
Molecule B lies within the surface layer and below the free surface of the liquid. A larger part of its sphere of influence is inside the liquid and smaller part is in air. म्हणजे ह्याचा जास्तीत जास्त पार्ट हा कशामध्ये असणार आहे, लिक्विड मध्ये, आणि छोटासा पार्ट थोडासा कुठं असणार आहे तर एअर मध्ये असणार आहे. ड्यू टू धिस a strong downward cohesive force acts on the liquid molecule. The adhesive force acting on the molecule B due to air molecules above it and within its sphere of influence, which is very weak. It points upwards. As a result, the molecule B get attracted inside the liquid. म्हणजे काय असणार आहे, ह्याच्यामध्ये कोहेसिव्ह फोर्स असणार आहे लार्जर पार्ट मध्ये, आणि स्मॉलर पार्ट मध्ये कुठला फोर्स असणार आहे, ऍडेसिव्ह. म्हणजे डॉमिनेट कुठला होणार आहे, कोहेसिव्ह फोर्स. मग हा कोहेसिव्ह फोर्स काय करणार आहे, त्या लिक्विड मोलिक्युलला आत आणण्याचा प्रयत्न करणार आहे. नाव मोलिक्युल सी. फॉर मोलिक्युल सी which lies exactly on the free surface of the liquid, half of the sphere of influence is in air and half in the liquid. The number of air molecules within the sphere of influence of the molecule C above the free surface of the liquid is much less than the number of liquid molecules within the sphere of influence that lies within the liquid. This is because the density of air is less than that of a liquid. The adhesive force trying to pull the molecule above the liquid surface is much weaker than the cohesive force that tries to pull the molecule inside the liquid surface. As a result, the molecule C also get attracted inside the liquid. म्हणजे काय होणार आहे, ह्याचा हा पार्ट आत आहे आणि हा पार्ट काय आहे, बाहेर आहे. म्हणजेच इथं हा पार्ट वरती कोहेसिव्ह फोर्स ऍक्ट होणार आहे, हा पार्ट वरती ऍडेसिव्ह फोर्स ऍक्ट होणार आहे. असं जरी असलं तरी आपल्याला माहिती की डेन्सिटी ऑफ द एअर विच इज व्हेरी लेस दॅन लिक्विड. त्यामुळे इथं मोलेक्युल्स कमी असणार आहेत एअर मोलेक्युल, आणि इथं काय असणार आहे, जास्त असणार आहे. ह्याचा अर्थ कोहेसिव्ह फोर्स डॉमिनेट होणार आहे इथं सुद्धा, आणि त्यामुळं कोहेसिव्ह फोर्स हा काय करणार आहे, ह्या लिक्विडला काय करणार आहे, आत आणणार आहे. म्हणजे जरी इथं हाफ हाफ पार्ट असेल तरी सुद्धा कोहेसिव्ह आणि ऍडेसिव्ह फोर्स मध्ये कोहेसिव्ह फोर्स हा स्ट्रॉंग असल्यामुळे तो काय करणार आहे, त्या लिक्विड मोलेक्युलला आत आणणार आहे. ह्याचा अर्थ तिन्ही मोलेक्युल जरी त्यांची पोझिशन वेगळी असली तरी सुद्धा ड्यू टू कोहेसिव्ह फोर्स ते काय होणार आहेत, आतच येणार आहे. दॅट इज हाफ स्फिअर हे दिलेलं आहे त्याचं डिस्क्रिप्शन. All the molecules in the surface film are acted upon by an unbalanced net cohesive force directed into the liquid. This minimizes the total number of molecules in the surface film. Surface remains under tension. The surface film of a liquid behaves like a stretched elastic membrane. This tension is known as surface tension. The force due to surface tension acts tangential to the free surface of the liquid. ह्याचा अर्थ काय, आपण पाहिलं की काय होणार आहे, सरफेस फिल्म वरचे जे मोलेक्युल्स आहेत ते काय होणार आहेत, कमी होणार आहेत, कारण सगळे मोलेक्युल आत जाणार आहेत, आणि त्यामुळे जो सरफेस आहे तो अंडर टेन्शन राहणार आहे. आणि त्यामुळे द सरफेस फिल्म ऑफ अ लिक्विड बिहेव्स लाईक अ स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन. तिथं टेन्शन असल्यामुळे स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन सारखं ते बिहेव करणार आहे, आणि त्या टेन्शनलाच काय म्हणायचं, सरफेस टेन्शन म्हणायचं. द फोर्स ड्यू टू सरफेस टेन्शन ऍक्ट्स टेंजेन्शियली टू द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड. ओके.